नमस्कार दर्शक बंधु शुभ सकाळ स्वागत करछि पुणी थरे आपण माननकु आउ एक नुआ वीडियो को। आज हेउछि फेब्रुआरी 24 तारिख मंगलवार। मु आपनकु आजिर समस्त देश विदेशर प्रमुख खबर विषय रे सूचना देबी। हेले ता गरु वीडियोटी भलो लागले गोटे लाइक एवं चैनल को प्रथम करि आस्तेले गोटे सब्सक्राइब करी पाखरे थिबा बेल आइकन को ऑन कर देबे। तेबे चालंतु डेरी न करी आजिर समस्त गुरुत्वपूर्ण खबर उपरे नजर पकाइबा। राज्य रे कालो बैसाखी अलर्ट। आज ओ काली घड़घड़ी सह हालुका वर्षार आशंका। उत्तर और दक्षिण ओडिशा रे काला बैसाखी होई पारे। घड़घड़ी सह वर्षा नहीं 8 जिला को येलो वार्निंग जारी होईछि। मालकानगिरी, कोरापुट, नवरंगपुर, कलाहांडी, मयूरभंज, केन्दुझर, बालेश्वर और भद्रक को अलर्ट करछि पाणीपाग विभाग। एही जिल्ला मानकर किछि किछि स्थान रे घड़घड़ी सह वर्षार संभावना रहिछि। एहा छड़ा पवनर बेग मध्य 30 रु 40 बेगरे पवन भी बही पारे। ଏହା ପରେ 25 ତାରିଖରୁ ପାଗ ଶୁଖିଲା ରହିବ। ମାର୍ଚ୍ଚ 15 ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପାଗ ଶୁଖିଲା ରହିବ। ମାର୍ଚ୍ଚ 15 ପରଠୁ ପାରଦ ଉପର ମୁହାଁ ହେବ ଓ ତାତି ଅନୁଭବ କରିବେ ଲୋକେ। ଏହା ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ସିଇସି ମୁଖ୍ୟ ଶରତ ଚନ୍ଦ୍ର ସାହୁ। ମୃତକଙ୍କ ପରିବାରକୁ ଅନୁକମ୍ପା ସହାୟତା। ଝାରସୁଗୁଡ଼ା ଦୁର୍ଘଟଣାରେ 5 ପୁଲିସ କର୍ମଚାରୀ ମୃତ୍ୟୁ ଘଟଣାରେ ଅନୁକମ୍ପା ସହାୟତା ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ। 5 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଲେଖାଏଁ ସହାୟତା ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି। ଗଭୀର ଦୁଃଖ ପ୍ରକାଶ କରିବା ସହ ମୃତକଙ୍କ ପରିବାରକୁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ସମବେଦନା ଜଣାଇଛନ୍ତି। ସୂଚନାଯୋଗ୍ୟ ଯେ ଝାରସୁଗୁଡ଼ା ସଦର ଥାନା ସମ୍ମୁଖରେ ଆଜି ଭୋର ସମୟରେ ଏକ ମର୍ମନ୍ତୁଦ ସଡ଼କ ଦୁର୍ଘଟଣାରେ 5 ଜଣ ପୋଲିସ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଛି। ଦ୍ରୁତଗାମୀ ଟ୍ରେଲର ଓ ପୋଲିସ ବୋଲେରୋ ମଧ୍ୟରେ ମୁହାଁମୁହିଁ ଧକ୍କା ହେବାରୁ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ 5 ଜଣଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଛି। ଏହି ଦୁର୍ଘଟଣାରେ ଅନ୍ୟ 3 ଜଣ ଗୁରୁତର ଭାବେ ଆହତ ହୋଇ ଚିକିତ୍ସାଧୀନ ଅଛନ୍ତି। खबर प्रसारित हेबा परे पुलिस विभाग और समग्र जिले में शोकर छाया खेली जाइथिला। उच्च पदस्थ पुलिस अधिकारी माने घटनास्थल में पहुंची स्थिति अनुध्यान करथिले। ट्रलर चालकों को अटक रखा जाइथिबा बेले गाड़ीटी को जबत करिसेंती एही पुलिस। पड़िबो हाथ गंठी कन्फर्म कले विजय एवं रश्मिका। विजय देवरकोंडांक सह विवाह नहीं मोहर लगाइले रश्मिका मंदना। उभयंक संपर्क और विवाह नहीं अनेक दिनरू चर्चा धर झरथिला। हेले वर्तमान यार अंत होईछि। रश्मिका सोशल मीडिया रे निज नुआ जीवन अध्याय आरंभ नहीं निश्चित करिसेंती। अन्यपटे विवाह पाई उदयपुर रे पहुंची रश्मिका एवं विजय, जार वीडियो एबे सोशल मीडिया रे भाइराल हेबारे लागिछि। खबर अनुसार एही जोड़ी उदयपुर रे विवाह स्थान ठीक करिया पाई जाइतिले। रिपोर्ट अनुसार 26 फेब्रुआरी 2026 रे तांको विवाह आयोजित हेबो। रश्मिका और विजयंक प्रथम साक्षात 2018 रे फिल्म गीता गोविंदम सेट रे होइतिला। परे 2019 रे डियर कमरेड रे पुणी थरे एका संगे काम करथिले। सेठारु तांको मध्य रे निकटता बढ़िथिला, किंतु दीर्घ समय धरी सेमानंक संपर्क को निजस्व रखिथिले। एबे आधिकारिक घोषणा परे तांको फैन मानंक खुशी दुगुणा होई जाइछि। एसआईआर पाई मागी परिबेनी आधार कार्ड। ओडिशा रे आसंता एप्रिल 1 तारिखरु हेबो मतदाता सूची रे स्वतंत्र संघन संशोधन। एबे जारी रहिछि मैपिंग। 2002 और 2025 रो भोटर तालिका अनुसार एसआईआर हेबो। तेबे एसआईआर प्रक्रिया बेले भोटर माननकु अजथारे आधार कार्ड किंबा अन्य कोनोसी कागजपत्र मागी हैरान करंतु नाही। निर्वाचन कमिशन किंबा राज्य निर्वाचन अधिकारी कार्यालय पक्षरु एभली निर्देश नाही। तेणु सेथिरु निर्बुत्र रहिबाकु समस्त निर्वाचन पंजीकरण अधिकारी को निर्देश दिया जाइछि। एने राज्य निर्वाचन अधिकारी कार्यालय अतिरिक्त मुख्य निर्वाचन अधिकारी तथा स्वतंत्र सचिव सुशांत कुमार मिश्र समस्त ईआरओ को चिठी लिखिछंती। प्रथमे मैपिंग सरिबा परे समस्त को गोटे गोटे एम्यूरेशन फॉर्म दिया जिवो, जाहाकु सेमाने पूर्ण करी फोटो लगाई आमकु देबे। 2025-26 भोटर तालिका रे थिबा व्यक्ति को आमे 2002 तालिका सह जांच करिवु। जहार जांच न होई परिबो तांकु आमे डॉक्यूमेंट मागिबु। डॉक्यूमेंट मिलिबा परे तांकु भोटर तालिका रे जोड़िबु कि बाद देबु ता स्थिर करिबु। सबु बेले भोटर तालिका रे जोड़िबा प्रक्रिया स्वाभाविक भावे हेउछि, हेले काटिबा समय रे ठीक भावे लोक काटु नाहंती। किए मरीगले, झील बाहा होई चलीगले, घर किंबा चाकरी बदली हेले लोके भोटर तालिकार निज नाम काटु नाहंती। जणे भी योग्य भोटर बाद पड़िबेनी बोली श्री गोपाल कहिसंती। मैट्रिक परीक्षा देबाकू जाउथिबा बेले पिटिला पल्सर, 2 छात्री गुरुतर। बालेश्वर जिला बाहानगा ब्लॉक विष्णुपुर उच्च विद्यालय परीक्षा केन्द्र को परीक्षा देवा पई जाउथिबा 2 जण छात्रींकर बाइक दुर्घटना घटिछि। गुरुतर होई चिकित्सालय रे चिकित्सित हेउछंती। सोमवार मैट्रिक परीक्षार तृतीय दिन थिला। तृतीय दिन रे तृतीय भाषा हिंदी और संस्कृत विभाग परीक्षा थिला। एही परीक्षा देवा पई अभणा हाईस्कूल छात्री तथा सेही ग्रामर चक्रधर माझींक झियो ज्योतिप्रभा माझी और दासराथी माझींक झियो ममता माझी उभय निजर साइकेल जोगे घर विष्णुपुर हाईस्कूल परीक्षा केन्द्र को परीक्षा देवा पई आसुथिले।
ସେହି ସମୟରେ ବିପରୀତ ଦିଗରୁ ଏକ ପଲ୍ସର ବାଇକ୍ ଯୋଗେ 3 ଜଣ ଯୁବକ ବେପାରୁଆ ବାଇକ୍ ଚଲାଇ 2 ଜଣ ପରୀକ୍ଷାର୍ଥୀଙ୍କ ସାଇକେଲକୁ ଧକ୍କା ଦେଇଥିଲେ। ଫଳରେ ବାଇକ୍ ଧକ୍କାରେ 2 ମ୍ୟାଟ୍ରିକ୍ ପରୀକ୍ଷାର୍ଥୀ 2 ଜଣ ଗୁରୁତର ହେବା ସହିତ ଛାତ୍ରୀ ଜ୍ୟୋତିପ୍ରଭାଙ୍କ ଦୁର୍ଘଟଣାରେ ଡାହାଣ ପାପୁଲିରେ ଗୋଟିଏ ଆଙ୍ଗୁଠି କଟି ଛିଡ଼ି ପଡ଼ିଥିବା ବେଳେ ଅନ୍ୟ ଜଣେ ଛାତ୍ରୀ ମମତାଙ୍କ ଗୋଡ଼ ଭାଙ୍ଗିଯାଇଛି। ଉଭୟ ଗୁରୁତର ହୋଇ ପ୍ରଥମେ ଗୋପାଳପୁର ଗୋଷ୍ଠୀ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କେନ୍ଦ୍ରରେ ଚିକିତ୍ସିତ ପାଇଁ ଭର୍ତ୍ତି ହୋଇଥିଲେ। ମମତାଙ୍କ ଅବସ୍ଥା ଗୁରୁତର ହେବାରୁ ଉଭୟଙ୍କୁ ବାଲେଶ୍ୱର ଫକୀରମୋହନ ମେଡିକାଲ କଲେଜକୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତରିତ କରାଯାଇଛି। ବେପାରୁଆ ବାଇକ୍ ଚାଳକ ପାଇଁ ଉଭୟ ଛାତ୍ରୀ ମ୍ୟାଟ୍ରିକ୍ ପରୀକ୍ଷାରୁ ବଞ୍ଚିତ ହୋଇଛନ୍ତି। ଭାରତୀୟ ମହିଳା କ୍ରିକେଟ ଦଳର ଐତିହାସିକ ବିଜୟ। ସ୍ମୃତି ମନ୍ଦାନା ଓ ଜେମିମା ରୋଡ୍ରିଗଙ୍କ ଶତକୀୟ ଭାଗିଦାରୀ ବଳରେ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆକୁ ନିର୍ଣ୍ଣାୟକ ତୃତୀୟ ତଥା ଶେଷ ଟି-20ରେ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆକୁ 17 ରନରେ ହରାଇ ଦେଇଛି ଭାରତୀୟ ମହିଳା କ୍ରିକେଟ ଦଳ। ଫଳରେ 3 ମ୍ୟାଚ୍ ବିଶିଷ୍ଟ ଟି-20 ଶୃଙ୍ଖଳାକୁ 2-1ରେ ଜିତି ନେଇଛି। 2017 ମସିହା ପରେ ଘରୋଇ ମାଟିରେ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ମହିଳା କ୍ରିକେଟ ଦଳର କୌଣସି ଗୋଟିଏ ଫର୍ମାଟରେ ପ୍ରଥମ ଶୃଙ୍ଖଳା ପରାଜୟ। ଦ୍ୱିତୀୟ ୱିକେଟରେ ମନ୍ଦାନା ଓ ରୋଡ୍ରିଗ୍ସ 121 ରନ୍ ଭାରତୀୟ ଦଳର ପରିସ୍ଥିତିକୁ ମଜବୁତ କରି ନେଇଥିଲା। ଉଭୟ ଖେଳାଳି ରେକର୍ଡ ଭାଗିଦାର ସହ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ମାଟିରେ ଅର୍ଦ୍ଧଶତକ ଅର୍ଜନ କରିବାର ଗୌରବ ହାସଲ କରିଥିଲେ। ସେହିଭଳି ଶେଷ ଆଡ଼କୁ ୱିକେଟ ରକ୍ଷକ ବ୍ୟାଟର ରିଚା ଘୋଷ ଦ୍ରୁତ 18 ରନ୍ କରିବାରୁ ଭାରତୀୟ ଦଳ ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ 20 ଓଭରରେ 6 ୱିକେଟ ହରାଇ 176 ରନ୍ କରିଥିଲା। ଜବାବରେ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆର ପଶ୍ଚାତପ ଧାବନ ପ୍ରଥମ 4 ଓଭରରେ ହିଁ ବ୍ୟାଟ୍ ହୁଡ଼ିଥିଲା। 25 ରନ୍ରେ 3 ୱିକେଟ ହରାଇ ଦଳ 177 ରନ୍ର ବଡ଼ ଲକ୍ଷ୍ୟକୁ ହାସଲ କରିବା ଦିଗରେ ପାୱାର ପ୍ଲେ ଭିତରେ ହିଁ ଚାପଗ୍ରସ୍ତ ହୋଇଥିଲା। ଫଳରେ ଘରୋଇ ଦଳ 9 ୱିକେଟରେ 159 ରନ୍ରେ ଅଲ୍ଆଉଟ୍ ହୋଇଯାଇଥିଲା। ମ୍ୟାଚ୍ର ସର୍ବୋଚ୍ଚ ପାଳି ଖେଳିଥିବା ମନ୍ଦାନା ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଖେଳାଳି ବିବେଚିତ ହୋଇଥିଲେ। ପୁରୀରେ ହେବ ଶାମୁକା ପ୍ରକଳ୍ପ। ପର୍ଯ୍ୟଟନ କ୍ଷେତ୍ରରେ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ ସହିତ ସମନ୍ୱୟ ଆଣିବା ପାଇଁ ପୁରୀରେ ଶାମୁକା ପ୍ରକଳ୍ପ ଏବଂ ହୀରାକୁଦକୁ ପ୍ରମୁଖ ପର୍ଯ୍ୟଟନ ସ୍ଥଳ ଭାବେ ଚିହ୍ନଟ କରାଯାଇଛି। ଓଡ଼ିଶାର ସମୃଦ୍ଧ ସାଂସ୍କୃତିକ ଓ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଐତିହ୍ୟକୁ ନୈସର୍ଗିକ ବେଳାଭୂମିର ଅନୁଭୂତି ଏବଂ ଅତ୍ୟାଧୁନିକ ଭିତ୍ତିଭୂମି ସହିତ ଏକ ବିଶ୍ୱମାନର ଉପକୂଳ ପର୍ଯ୍ୟଟନ ଗନ୍ତବ୍ୟ ଭାବେ ପରିଣତ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରାୟ 1500 ଏକର ପରିମିତ ଅଞ୍ଚଳରେ ଶାମୁକା ପ୍ରକଳ୍ପର ପରିକଳ୍ପନା କରାଯାଇଛି। ଏହି ପ୍ରକଳ୍ପର ଅବସ୍ଥିତ ପୁରୀ ଏବଂ ପୁରୀରେ ପ୍ରସ୍ତାବିତ ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ବିମାନ ବନ୍ଦର ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ ହୋଇଥିବାରୁ ଏହା ଜାତୀୟ ଓ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ସଂଯୋଗକୁ ସୁନିଶ୍ଚିତ କରିବ। ପୁରୀର ଶାମୁକାଠାରେ ପ୍ରସ୍ତାବିତ ବିଶ୍ୱ ପର୍ଯ୍ୟଟନ କେନ୍ଦ୍ର ଆଲୋଚନା ନବସୃଜନ ଗବେଷଣା ସମ୍ମିଳନୀ ଏବଂ ପ୍ରଦର୍ଶନୀ ଇତ୍ୟାଦି କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ପାଇଁ ଏକ ବିଶ୍ୱ ପ୍ଲାଟଫର୍ମ ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବ, ଯାହା ଓଡ଼ିଶାର ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ସ୍ଥିତିକୁ ସୁଦୃଢ଼ କରିବ। ହୀରାକୁଦର ସମନ୍ୱିତ ପର୍ଯ୍ୟଟନ ବିକାଶର ଲକ୍ଷ୍ୟ ହେଉଛି ଡ୍ୟାମ୍ ଅଞ୍ଚଳ, ଦେବ୍ରିଗଡ଼ ବନ୍ୟପ୍ରାଣୀ ଅଭୟାରଣ୍ୟ, ଦ୍ୱୀପ ସମୂହ ଏବଂ ଆଖପାଖ ଜିଲ୍ଲାଗୁଡ଼ିକୁ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ କରି ଏକ ବ୍ୟାପକ ମାଷ୍ଟର ପ୍ଲାନ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ଏହି ଅଞ୍ଚଳକୁ ଏକ ସ୍ଥାୟୀ ବିଶ୍ୱସ୍ତରୀୟ ପର୍ଯ୍ୟଟନ ଗନ୍ତବ୍ୟସ୍ଥଳରେ ପରିଣତ କରିବ। ଏଥିନିମିତ୍ତ ଜଳଭଣ୍ଡାର କ୍ଷେତ୍ର ବିକାଶ ପାଇଁ 99 କୋଟି ଟଙ୍କା ପୂର୍ବରୁ ଅନୁମୋଦନ କରାଯାଇଛି। 23ରେ ହେବନି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଅଭିଯୋଗ ଶୁଣାଣି। ଆସନ୍ତା 23 ତାରିଖରେ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଜନ ଅଭିଯୋଗ ଶୁଣାଣି ବନ୍ଦ ରହିବ। ସପ୍ତଦଶ ବିଧାନସଭାର ଷଷ୍ଠ ଅଧିବେଶନ ଚାଲୁଥିବାରୁ ଅଭିଯୋଗ ଶୁଣାଣି ବନ୍ଦ ରହିବ ବୋଲି ସାଧାରଣ ପ୍ରଶାସନ ଓ ସାଧାରଣ ଅଭିଯୋଗ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ସୂଚନା ମିଳିଛି। ବିଧାନସଭା ଅଧିବେଶନ ଚାଲୁଥିବାରୁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଓ ଅନ୍ୟ ମନ୍ତ୍ରୀ ଗଣ ବ୍ୟସ୍ତ ଥିବାରୁ ଶୁଣାଣିକୁ ସ୍ଥଗିତ ରଖାଯାଇଛି। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଅଭିଯୋଗ ଶୁଣାଣିର ପରବର୍ତ୍ତୀ ତାରିଖ ଜନସାଧାରଣଙ୍କୁ ଖବରକାଗଜ ତଥା ଅନ୍ୟ ଗଣମାଧ୍ୟମ ଜରିଆରେ ସୂଚନା ଦିଆଯିବ ବୋଲି ବିଭାଗ ସୂଚନା ଦେଇଛି। କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ାରେ ଚାଞ୍ଚଲ୍ୟ, ସପ୍ତମ ଶ୍ରେଣୀ ଛାତ୍ରୀଙ୍କୁ ଗଣ ଦୁଷ୍କର୍ମ। 12 ବର୍ଷର ବୟସର ଜଣେ ନାବାଳିକା ଛାତ୍ରୀଙ୍କୁ ଗଣ ଦୁଷ୍କର୍ମ। ଘରୋଇ ସ୍କୁଲରେ ପଢ଼ୁଥିବା ଏହି ଛାତ୍ରୀଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ବିଦ୍ୟାଳୟର 4 ଜଣ ଶିକ୍ଷକ ବିଗତ ବେଶ କିଛି ଦିନ ଧରି ପାଳି କରି ଦୁଷ୍କର୍ମ କରିଥିବା ଓ ଯୌନ ନିର୍ଯାତନା ଦେଇଥିବା ଅଭିଯୋଗ ଉଠିଛି। ଖେଳ ଛୁଟି ସମୟରେ ଅଭିଯୁକ୍ତ ଶିକ୍ଷକମାନେ ଛାତ୍ରୀଙ୍କୁ ଛାତ ଉପରକୁ ଡାକି ନେଇ ବଳପୂର୍ବକ ଶାରୀରିକ ସମ୍ପର୍କ ରଖିଥିବା କୁହାଯାଇଛି। କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲା ରାଜକନିକା ଥାନା ଅଞ୍ଚଳରୁ ଏଭଳି ସଙ୍ଗୀନ ଅଭିଯୋଗ ଆସିଛି। ଛାତ୍ରୀଙ୍କ ପରିବାର ସଦସ୍ୟ ଶିଶୁ ମଙ୍ଗଳ କମିଟି ନିକଟରେ ଏନେଇ ଅଭିଯୋଗ କରିବା ଘଟଣା ପରେ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି। ଏହି କାର୍ଯ୍ୟରେ ଜଣେ ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀଙ୍କ ସହଯୋଗ ରହିଥିଲା। ବେଶ କିଛି ଦିନ ଧରି ଶିକ୍ଷକମାନେ ଏଭଳି ଅତ୍ୟାଚାର ଚଳାଇଥିବା ବେଳେ ନିକଟରେ ବିଦ୍ୟାଳୟର ବାର୍ଷିକ ଉତ୍ସବ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବାର ଦିନକ ପୂର୍ବରୁ ଛାତ୍ରୀ ଜଣକ ନିଜ ମାଆଙ୍କ ଆଗରେ ଏହା କହିଥିଲେ। ଛାତ୍ରୀଙ୍କ ବାପା ବାହାରେ ରହୁଥିବା ବେଳେ 4 ଦିନ ତଳେ ଘରକୁ ଫେରିଥିଲେ। ସେ ଏ ବାବଦରେ ଜାଣିବା ପରେ CWCଙ୍କ ଦ୍ୱାରସ୍ଥ ହୋଇଥିଲେ ଓ ସବିଶେଷ ବିବରଣୀ ଅବଗତ କରାଇଥିଲେ। 1ରୁ AFC ମହିଳା ଏସିଆନ୍ କପ୍, ଏଥିରେ 3 ଓଡ଼ିଆ ସାମିଲ। ଆସନ୍ତା ମାସ 1 ତାରିଖରୁ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆରେ ଆରମ୍ଭ ହେବାକୁ ଯାଉଛି AFC ମହିଳା ଏସିଆନ୍ କପ୍। ଏ ନେଇ ଭାରତୀୟ 26 ଜଣିଆ ଦଳ ଘୋଷଣା କରାଯାଇଛି।
ଏହି ଦଳରେ 3 ଜଣ ଓଡ଼ିଆ ଖେଳାଳିଙ୍କୁ ସ୍ଥାନ ମିଳିଛି। ସେମାନେ ହେଲେ ଷ୍ଟାର ଫରୱାର୍ଡ ପ୍ୟାରି ଖାଖା, ମିଡଫିଲ୍ଡର ଯଶୋଦା ମୁଣ୍ଡା ଓ ଡିଫେଣ୍ଡର ଜୁଲି କିଷାନ। ଭାରତ 4 ତାରିଖରେ ଭିଏତନାମ ଅଭିମୁଖୀ ଅଭିଯାନ ଆରମ୍ଭ କରିବ। ଏହି ପ୍ରତିଯୋଗିତାରେ ମୋଟ 12ଟି ଦଳ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିବେ। ସମସ୍ତ ଦଳକୁ 3ଟି ଗ୍ରୁପରେ ଭାଗ କରାଯାଇଛି। ଭାରତୀୟ ଦଳ ଗ୍ରୁପ ସିରେ ସ୍ଥାନ ପାଇଛି। ଏହି ଗ୍ରୁପରେ ଚାଇନିଜ ତାଇପେ, ଜାପାନ ଓ ଭିଏତନାମ ଅନ୍ୟ ଦଳ ଭାବେ ରହିଛନ୍ତି। ଗ୍ରୁପ ଏରେ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ, ଇରାନ, ଦକ୍ଷିଣ କୋରିଆ ଓ ଫିଲିପାଇନ୍ସ ରହିଛନ୍ତି। ସେହିପରି ଗ୍ରୁପ ବିରେ ବାଂଲାଦେଶ, ଚୀନ, ଉତ୍ତର କୋରିଆ ଓ ଉଜବେକିସ୍ତାନ ସ୍ଥାନ ପାଇଛି। ଭାରତ 4 ତାରିଖରେ ଭିଏତନାମକୁ, 7 ତାରିଖରେ ଜାପାନ ଓ 10 ତାରିଖରେ ଚାଇନିଜ ତାଇପେକୁ ଭେଟିବ। ସୁପର 8 ପାଇଁ ଭାରତ ରେଡି। ଚଳିତ ଟି20 ବିଶ୍ୱକପ୍ର ସୁପର 8 ରାଉଣ୍ଡରେ ଭାରତ ରବିବାର ଦିନ ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକା ବିପକ୍ଷରେ ଅଭିଯାନ ଆରମ୍ଭ କରିବ। ଏହି ମ୍ୟାଚ୍ ପୂର୍ବରୁ ଭାରତୀୟ ଦଳ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ଷ୍ଟାଡିୟମରେ ଜୋରଦାର ପ୍ରସ୍ତୁତି ଚଳାଇଛି। 2024 ଟି20 ବିଶ୍ୱକପ୍ ଫାଇନାଲରେ ଉଭୟ ଦଳ ପରସ୍ପରକୁ ଭେଟିଥିଲେ। ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକା ଉକ୍ତ ମ୍ୟାଚ୍ ହାରିଥିଲେ ହେଁ ଭାରତକୁ କଡ଼ା ଟକ୍କର ଦେଇଥିଲା। ତେଣୁ ଏଥର ପ୍ରତିଶୋଧ ନେବା ପାଇଁ ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକା ଜୋରଦାର ପ୍ରୟାସ କରିବ। ଭାରତୀୟ ଦଳ ମଧ୍ୟ ସବୁ ଆଲୋଚନାଠୁ ଦୂରରେ ରହି ସମସ୍ତ ତ୍ରୁଟି ସୁଧାରିବାରେ ଲାଗିପଡ଼ିଛି। ତଥାପି ଏସବୁ ଅପେକ୍ଷା ଟିମ୍ ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ ଓପନିଂ ବ୍ୟାଟର ଅଭିଷେକ ଶର୍ମାଙ୍କ ଫର୍ମକୁ ନେଇ ଅଧିକ ଚିନ୍ତିତ ଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ଅଭିଷେକ ଚଳିତ ବିଶ୍ୱକପ୍ରେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରନ୍ ଖାତା ଖୋଲି ନାହାନ୍ତି। ତଥାପି ତାଙ୍କୁ ଏକାଦଶରୁ ବାଦ୍ ଦେବା ଭାରି ପଡ଼ିପାରେ। ଶୁକ୍ରବାର କୋଚିଂ ସଦସ୍ୟମାନେ ଅଭିଷେକଙ୍କ ଅଭ୍ୟାସ ଉପରେ ପ୍ରାଥମିକତା ଦେଉଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା। ମୁଖ୍ୟ କୋଚ୍ ଗୌତମ ଗମ୍ଭୀରଙ୍କ ସହ ଅଭିଷେକ ଦୀର୍ଘ ସମୟ ଧରି ଆଲୋଚନା କରିଥିଲେ। ଅଭିଷେକଙ୍କୁ ବିଶ୍ରାମ ଦେଇ ସଞ୍ଜୁ ସାମସନଙ୍କୁ ଏକାଦଶରେ ସାମିଲ କରିବାକୁ ଅନେକ ପୂର୍ବତନ କ୍ରିକେଟ ଖେଳାଳି ମତ ଦେଇଥିଲେ ହେଁ ଟିମ୍ ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ ଓପନିଂ ବିଭାଗରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବାକୁ ଚାହୁଁନଥିବା ବୋଲିଂ କୋଚ୍ ମର୍ନେ ମାର୍କଲ ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଦେଇଛନ୍ତି। 1ରୁ ଏଏଫସି ମହିଳା ଏସିଆନ୍ କପ୍, ଏଥିରେ 3 ଓଡ଼ିଆ ସାମିଲ। ଆସନ୍ତା ମାସ 1 ତାରିଖରୁ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆରେ ଆରମ୍ଭ ହେବାକୁ ଯାଉଛି ଏଏଫସି ମହିଳା ଏସିଆନ୍ କପ୍। ଏନେଇ ଭାରତୀୟ 26 ଜଣିଆ ଦଳ ଘୋଷଣା କରାଯାଇଛି। ଏହି ଦଳରେ 3 ଜଣ ଓଡ଼ିଆ ଖେଳାଳିଙ୍କୁ ସ୍ଥାନ ମିଳିଛି। ସେମାନେ ହେଲେ ଷ୍ଟାର ଫରୱାର୍ଡ ପ୍ୟାରି ଖାଖା, ମିଡଫିଲ୍ଡର ଯଶୋଦା ମୁଣ୍ଡା ଓ ଡିଫେଣ୍ଡର ଜୁଲି କିଷାନ। ଭାରତ 4 ତାରିଖରେ ଭିଏତନାମ ଅଭିମୁଖୀ ଅଭିଯାନ ଆରମ୍ଭ କରିବ। ଏହି ପ୍ରତିଯୋଗିତାରେ ମୋଟ 12ଟି ଦଳ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିବେ। ସମସ୍ତ ଦଳକୁ 3ଟି ଗ୍ରୁପରେ ଭାଗ କରାଯାଇଛି। ଭାରତୀୟ ଦଳ ଗ୍ରୁପ ସିରେ ସ୍ଥାନ ପାଇଛି। ଏହି ଗ୍ରୁପରେ ଚାଇନିଜ ତାଇପେ, ଜାପାନ ଓ ଭିଏତନାମ ଅନ୍ୟ ଦଳ ଭାବେ ରହିଛନ୍ତି। ଗ୍ରୁପ ଏରେ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ, ଇରାନ, ଦକ୍ଷିଣ କୋରିଆ ଓ ଫିଲିପାଇନ୍ସ ରହିଛନ୍ତି। ସେହିପରି ଗ୍ରୁପ ବିରେ ବାଂଲାଦେଶ, ଚୀନ, ଉତ୍ତର କୋରିଆ ଓ ଉଜବେକିସ୍ତାନ ସ୍ଥାନ ପାଇଛି। ଭାରତ 4 ତାରିଖରେ ଭିଏତନାମକୁ, 7 ତାରିଖରେ ଜାପାନ ଓ 10 ତାରିଖରେ ଚାଇନିଜ ତାଇପେକୁ ଭେଟିବ। ଆସିଲେନି ପିଲା, ବଢ଼ିଲା ସରକାରଙ୍କ ଟେନସନ। ଗୁରୁବାରଠୁ ମାଧ୍ୟମିକ ଶିକ୍ଷା ପରିଷଦ ଦ୍ୱାରା ପରିଚାଳିତ ବାର୍ଷିକ ହାଇସ୍କୁଲ ସାର୍ଟିଫିକେଟ ପରୀକ୍ଷା ବା ମେଟ୍ରିକ ପରୀକ୍ଷା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି। ପ୍ରଥମ ଦିନ ପ୍ରଥମ ଭାଷା ଓଡ଼ିଆ ପରୀକ୍ଷା ଶାନ୍ତି ଶୃଙ୍ଖଳାର ସହ ହୋଇ ସରିଛି। କିନ୍ତୁ ଚଳିତ ମ୍ୟାଟ୍ରିକ ପରୀକ୍ଷାରେ 12,000 ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ଅନୁପସ୍ଥିତ ରହିଛନ୍ତି, ଯାହା ସରକାରଙ୍କ ମୁଣ୍ଡବ୍ୟଥାର କାରଣ ପାଲଟିଛି। ଏନେଇ ବିଦ୍ୟାଳୟ ଓ ଗଣଶିକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରୀ ନିତ୍ୟାନନ୍ଦ ଗଣ୍ଡ ଚିନ୍ତା ପ୍ରକଟ କରିଛନ୍ତି। ମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି ଯେ ମ୍ୟାଟ୍ରିକ ପରୀକ୍ଷାରେ 12,000 ଅନୁପସ୍ଥିତ ରହିବା ବିଷୟରେ ତର୍ଜମା କରାଯାଉଛି। କାହିଁକି ଅନୁପସ୍ଥିତ ରହିଲେ ସେ ନେଇ ତର୍ଜମା କରାଯାଉଛି। ଅନେକ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ କାରଣରୁ ପରୀକ୍ଷା ଦିଅନ୍ତି ନାହିଁ। ବିଭାଗ ସବୁ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିଛି କିପରି ସମସ୍ତେ ପରୀକ୍ଷା ଦେବେ। ବିଭାଗୀୟ ତ୍ରୁଟି ନାହିଁ, ବ୍ୟକ୍ତିଗତ କାରଣରୁ ଅନୁପସ୍ଥିତ ରହିଛନ୍ତି। ତ୍ରୁଟିକୁ ଅନୁଧ୍ୟାନ କରି ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଆହୁରି ସଚେତନ କରାଇବାକୁ ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯିବ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି।